सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना गुरप्रीत सिंह जी, खेड लेखक। मैं तुहाडे नाल अज एक राबता कायम कर रहा जिहदी वजह हैगी आ बिट्टू दगाल की किताब गुज्जर। मैनू बड़े लोगों के फोन आए कि असीं जिंदे जिउंदे जी बिट्टू दगाल नूं मिल तां नहीं सके, पर उहदी एक किताब पढ़ के सानूं इदां होया जिवें बिट्टू दगाल साडे कोल बैठा गल्लां कर रहा होवे, अपनी जिंदगी की कहानी बयान कर रहा होवे। वो साडियां नाड़ां दे विच लहू बन के दौड़िया, सानूं जिंदगी दे विच कुछ करन दा जज्बा पैदा किया। ये किताब सिर्फ उहदी आऊ भगती नहीं सी, उहदियां कमियां उहदियां पेशियां तुहानूं इदां महसूस होया कईयां नूं पढ़ के। जदों मैं किताब लिख रहा सी ते मैनूं भी उदों यही सीगा कि ये भी साडे बंदियां वर्गा बंदा है, पर इह 'च खास की है कि यह अज दा चन्न दा तारा बनया बैठा, कबड्डी जगत दे विच एक बड़ा महारथी बनया होया। सो लोगों ने इस किताब तक अप्रोच की, जिन्ना इस किताब नूं प्यार मिलिया है। इस तो पहला गुरजीत तू एक मैं किताब की सी मस्त कबड्डी फन्ने खां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ बड़ियां बेबाक ते विवादित गल्लां सन, जिन्हां दे करके मैनूं काफ़ी लोगों का सामना करना पिया, बड़ियां भैड़े हालातां दा सामना करना पिया। सो जिहड़ी गुज्जर किताब है, ये बारे मैं यही कहना चाहुंदा सी भी कई लोगों तक ये पहुँच नहीं सकी। क्यों नहीं पहुँच सकी? क्योंकि कनेडा अमरीका दे विच कुछ ऐसे लोग बैठे ने, खास करके पाकिस्तान दे विच साडे नालों ज़्यादा जिहड़ा प्यार आ वो पाकिस्तान के लोग करते हैं। तो ये किताब उन्हां तक पहुँच के भी पहुँच नहीं सकी। ਉਹਦਾ रीज़न ये सीगा कि कुछ कुछ लोगों को सिर्फ पंजाबी सुननी आउंदी है, तो सुन के उन्हें समझ सकते हैं, तो जां बोल सकते हैं, पर पढ़ नहीं सकते। इस तरह पाकिस्तान का मामला सी कि पाकिस्तान के जिहड़े लोग पंजाबी बोल लेंदे ने, पंजाबी सुनते ने, पंजाबी गाउंदे ने, तो उहदे विच एक प्रॉब्लम सी कि उत्थों जिहड़ी शाहमुखी दे विच पंजाबी लिखी जाती है, जिस करके ये किताब जिहड़ी अपनी गुरमुखी दे विच सी ते जिहनूं ओह पढ़ नहीं पाए। सो अज उन्हां लोगों की सौख वास्ते जिहड़े बिट्टू नूं जानना चाहुंदे आ, बिट्टू नूं प्यार करदे आ, उन्हां वास्ते मैं ये जिहड़ी किताब आ इहदी आडियो बुक बना रहा। कबड्डी दे विच मैनूं लगदा पहली बार ये काम कर रहे हैं, तुहाडा प्यार इत्थों तक लैके आया। जेकर इस किताब नूं तुसीं इस आडियो बुक नूं इस पहले पार्ट नूं प्यार करोगे तो मैं नैक्सट टाइम इहदा दूसरा पार्ट भी बनाऊँगा। ये तुहाडे रिस्पॉन्स ते है कि वाकई तुसीं बिट्टू दगाल बारे जानना चाहुंदे हो। किन्ने क लोग ने जिहड़े पंजाबी नहीं जानते पर बिट्टू दगाल नूं जानना चाहुंदे ने। सो आपां बहुता समा ना खराब करते हुए मैं तुहाडे तो इजाजत लैना कि मैं इस किताब नूं शुरू करा। असीं दा पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं अज, जिहदा नाम है वक्त जुए दी ताश। ਉਹ किस्से सुनाउण दा कोई फायदा नहीं जिन्हां नूं सुन के किसी दे अंदर जिउण दी चाहत ना पैदा होवे। मैं कार विच अपने दो साथियां नाल पिंड वल आ रहा सी। जो गाने चल रहे सी मैं वो बंद कर दिते। कोई भी ऐसा गीत नहीं सी जो मन ते छा रही उदासी नूं घट कर सकदा। मैं आप ही गाउणा शुरू कर दिता। दुख जिंदड़ी ने सहने ओए मापे सिर ते नहीं रहने। फिर ये सतरां मैनूं बहुत गलत लगियां। मैं इन्हां नूं बदल के चुटकी वजा के गाउण लग पिया। दोवां साथियां जानी लड्डू अते बची ने मेरे वल वेख्या पर चुप्पी धारी रखी। दुख मापियां ने सहने सज्जना पुत नहीं रहने। फिर मैं कार के शीशे विच दी पिछे आउंदियां कारां दियां लाइटां वेखण लग्या। अखां अगे चानण दी कंध उसर गई सी। कल दी हनेरी दे झाड़ के सुट्टे पत्तियां नूं सड़क तो रफ्तार नाल लंघदियां कारां उड़ा के खतानां वल सुੱਟ दिंदियां। बची इत्थे गर्मी बहुत है, सेका मारी जांदा है हड्डां चों, जिवें कोई फक्कर हाड़ च धूणी वाली बैठा होवे। बची बुल घुट के सिर्फ मुस्का ही पिया। फिर की करिए बाई, तू पहली वेर इत्थे गर्मी कट्टी है, पिछले 10-12 सालों तो तू बाहर ही जाना हुंदा, कदे कनेडा कदे इंग्लैंड ते कदे। पिछे बैठे लड्डू ने अपना मूँह अगे करके गल की ते फिर शीशे विचों दी सड़क ते लगे मील पत्थरां नूं वेख के पिंड दी दूरी का अंदाज़ा लाउण लग पिया कि साडा रहण बसेरा किन्नी क दूर है।
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂ। ਐਤਕੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਏਸੀ ਫੁੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੇ ਰੱਖਣਿਆਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਚੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੱਡੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਆਖ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਲਾਅ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਗਾਰੇ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਉਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਨਾ ਜਿਉ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪੈਣਾ, ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਉਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਿਲਰੀ ਬੱਜਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖੁੱਭਦੀ। ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੋਲ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ੂਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿੱਟੂ ਓਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੀ ਉਡਾਈ ਧੂੜ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਰਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਸੜਕ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਹੀ। ਸਰੋਵਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥਾਪੜ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਜੇ 2 ਪੈਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਚੱਪਲ ਦੀ ਬੱਦਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰੋਵਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥਾਪੜ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ 2 ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਚੱਪਲ ਦੀ ਬੱਦਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ
ਤੇ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾੜ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਹਦੋਂ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਸੁੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਓਏ ਆਉਣਾ ਆਖ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਹੌਲੀ ਕੁ ਦਿਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਖ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਣਮੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਜੰਮੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਇੰਝ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਾਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਲਿਓ ਝਰੀਟ ਮਾਰੋਗੇ। ਮਾਲਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਭਜਾਇਆ ਹੀ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਹੌਂਕਾ ਬਣ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਟੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਛੇਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲੇ ਬੋਹੜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਹਲੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਿੱਚੀ ਵਿੱਚ 2-4 ਜੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰੋਗ ਅਵੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਲਈ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਨ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਝਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮਰਦ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਮ ਕਰਾਚੋ ਵਰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੋਲਾਂ, ਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਸੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੜਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਧੋ ਕੇ ਝੱਗੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਮੰਝਿਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ? ਬੇਬੇ ਦੀ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ। ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਗੋਟੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਬੇ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਨਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟਿੰਕੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕੱਢਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਚੀਆਂ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਦੀ ਕੌਲੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਚੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੁਪਏ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਲੋਈ ਪਾਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਬੂਹੇ ਦੀ ਵਿਰਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਰੋਵਰ ਆਵਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਊਂਘਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ? ਮੈਂ ਕੌੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ। ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਕੇ? ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਂਹ ਦਿਲਾਉਣੇ ਹੈ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵੇਂ, ਕੌਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇਬੇ ਕਦੇ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹ ਦੀ ਬਾਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੜਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਅਤੇ ਦੋ ਬੁੱਤ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 100 ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਸਦਾ, ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਕੁਝ ਝੂਠ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਅਲੋਟ ਹੈ? ਆਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਦਲੰਗੇ ਮਾਰਦੀ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ।
ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾ ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਮੌਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਹਾਣੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਸੋਮ ਘਰਾਚੋ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਤੈਂ? ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸੀਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਰਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦੇਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਨਿੱਤ ਦੀ ਵਿੱਢ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੱਡ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਚ ਹਾਰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਣੀ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਮੰਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50-100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਮੋੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੱਲਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋਗਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਖੂ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਰਦਾ ਵਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਆੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਕੂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਲੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆੜੀ ਨਾ ਰਹੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੰਗਾਂ ਦੇ ਨੰਗ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਚੀਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆੜੀਏ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ, ਸਰੋਵਰ, ਕੱਕੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਕਾਲਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਕਾ। ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ 37 ਕਿਲੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਮ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 37 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਕੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੌਂਕਰਾਚੋ। ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਕਾਲੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੁੜਕਾ ਸਾਰਾ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲੀ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ 2-3 ਰੇਡਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਚੀ ਲੈ ਗਏ। ਘੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜ ਖਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਹਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੀਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਰੇਤਾ ਭਰ ਲਓ, ਵਜ਼ਨ ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਜੂ। ਅੰਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਮ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੱਕੂ ਨੇ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਈ। ਕੱਕੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਭਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25 ਅੰਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਬਿੱਲੀ ਪੂਰਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੀ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਰੇਡ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਕੂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਕੱਕੂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਖਿਡਾਉਣ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾ ਪੇਚ ਦੱਸਦਾ। ਅਖੀਰ ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਝ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਘਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੱਕੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਕੂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।
ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਖੇਡ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਓਏ ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ? ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੀ, ਪਰ ਸਰੋਵਰ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਪੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਲੀ ਆਹ ਜੇਬ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਧੜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਮਾਂ 16 ਆਨੇ ਹੈ। ਚੱਤੋ ਪੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਕੀ ਨੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲੇ ਨੇ ਜੇਬ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕੁੱਕੂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸਕਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ 'ਤੇ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਉਂ ਹੀ ਨੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਪਈ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੈ ਬਸ ਆਹ ਚੱਕੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬਾਈ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਈ ਵੇਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਿਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਕੂ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਕਾਲਾ, ਜਾਣੀ ਕਾਲਾ ਭਲਵਾਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਢਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਰਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਭਲਵਾਨ ਢਹਿ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਲੰਗੋਟੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਦਾਅ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ। ਚਾਚਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੰਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਚਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਅਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿੰਜਣੀ ਵਿੱਚ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਰੀਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਲਗਨ ਵੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦ ਸਭ ਦਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਵੀਰ, ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਮੁੜਕਾ ਪੂੰਝ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਸੀਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕੁੱਟ ਨਾ ਧਰੇ। ਸਾਲਿਓ ਕੰਮ ਦਾ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਮੁੜਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਛੰਨ ਵਾਂਗ ਚਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
मैं डंड मारन 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਆਪ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿੱਟੂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਡੰਡ ਵੱਧ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਦੋ ਮਾਰਨੇ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ 3। ਉਹਨੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਪੱਟੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਝ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੱਪ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੌਲੇ 'ਤੇ ਬੰਨੇ ਤਵੀਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਵੀਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਾੜਾ ਹੁਣ ਸੌਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਕਦਾ। ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਘਿਓ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਪਿਓ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਘੋਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਣੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਵੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਮ ਘਰਾਚੋ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਲੱਖਾ ਵੀਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਗਾਖਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਹਾਣੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ 5-5 ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋੜੀ ਜਾਂ ਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਮ ਘਰਾਚੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਫੀ ਭਰਤੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝੀ ਸੀ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਡਰ ਅੱਗੇ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਸਾਡਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ 2 ਹਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੀਕਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੀਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਚਾੜ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਇਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਜਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੱਗ 'ਤੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਂ, ਪਰ ਬੇਹੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇਂ।
ਨਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਲ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਕਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਲਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਖਲਪਾੜਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਾਰੇ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਇੰਝ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਵਾਂਗ ਐਨ ਕੋਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛਪਦੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਜਵਾਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਆ ਬੁੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮੌਜ ਬਣੀ ਰਹੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਹੀ ਭਾਰ, ਇਹੀ ਡਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 2 ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੀਭ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਿੜਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਬਾਪੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਸੂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੌਂ ਜੇ। ਉਹ ਸੌਂ ਜੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਜੂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਟਰਾਫੀ ਗਾਹਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਜੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ।
ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਗਾਰਾ ਵਿਰਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਟੀਪ ਸੀ। ਸੋ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਬਦਲੂ ਤੇਰਾ ਟੇਸ਼ਨ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸੌਂਗਾ? ਪਤੰਦਰਾ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਨਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਝੰਬੜ ਮਾਰਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੌਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਊ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਲੰਘ ਡਾਹੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬੁੜਾ ਸੋਟੀ ਛਿੱਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਐਂ ਕਰੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਟਿੰਕੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਲਈ ਬੇਬੇ ਰੋਟੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਕਾਹਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮਸੋਸਿਆ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਐਵੇਂ ਭਲੀ ਭੁੱਖੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਹੌਂਕਾ ਲਿਆ, ਹਾਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਕੰਮੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਮਰਿਆਦਾ। ਬਾਪੂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ। ਦਰਸ਼ੋ ਭੈਣ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਪੋਪੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਵਿਰਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਬਵੇਂ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਖੜ ਜਾ ਕੇਰਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਰਾ? ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਬਈ ਕਾਹਤੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੋਂ ਚੀਸ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਪਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਲੜੀਆਂ ਕਢਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੱਖੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਕੱਬਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੜਕਿਆ, ਓਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜੋ। ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਮੁੰਡਿਓ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਅੱਪੜਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਛ ਰਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਚੱਕੀ ਦੇ 2 ਪੁੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਪਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਰੋਵਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਘੜੀ ਗਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਚੈਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਪਟਾਕ ਪਟਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਜਿਹਾ ਖੜਾਕ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਡਰਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਬਾਪੂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਧ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਅੜਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੰਧ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਲਮਕਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਖੁਰਲੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਖੁਰਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੱਠਲ ਜਾਂ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਕੁਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਭਿੜ ਕੇ ਸਿੰਗ ਨਾ ਪਸਾ ਲੈਣ। ਇਉਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਫਿਕਰਾਂ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਲੀ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ। ਖਣੀ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇ ਰੱਖੇ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਵੇਖਾਂ ਕੌਣ ਆ ਕੋਠੇ 'ਤੇ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਕੋਲ ਪਏ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖੜਾਕ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਭਲਵਾਨ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੋਟ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਬੋਝ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਘੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚਮਕਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗਾੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਫੇਰੂੰ। ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਨਾ ਓਏ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਨਾ ਦੱਸ। ਬਿੱਟੂ ਹਾਂ।
ਉਸ ਦਿਨ ਚੀਖ ਨਾ ਵੱਜਦੀ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਪਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਟੂਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੀਕ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਪਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਚਾਚਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ। ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਕਦਮ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇਰੇ। ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਹਰੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਦਾਮ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕੰਜਰਾ ਲਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਦਾਮ ਖਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਚਾਚੇ ਨੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੋਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਸ ਚਾਚਾ, ਹੁਣ ਮਖਾਂ ਰੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੋਭ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਆਹ ਵੇਖ, ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਭਦੀ। ਜੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਢਕਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਢਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਆਹ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੌਲੇ ਕੁਛਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪੈਣ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਕਰ, ਚੰਗਾ? ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹੋਣਾ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਡਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟ ਸਕੀ। ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ। ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਣੇ ਫਰੋਲ ਲਏ, ਪਰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ, ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵੀਂ। ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰ ਮਿਲੂ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਘੜੀ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਭੰਨੀ ਸੀ। ਕਾਹਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਲੱਕੀ ਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਡੂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਕੀ ਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਮੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਢਾਬੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਓ ਪ੍ਰੇਤ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਦਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ? ਹੈਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਆ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਟਰ ਨੇ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੱਟੀ ਘੂਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾਵੀਂ ਮਾਰੀ
ਜੋ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤਰਸਿਆ ਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਘਚੋਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਚਾਰ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਲੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਵੇਟਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਚੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੀ ਨੂੰ 3 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੰਦੂਰ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੇਬੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਟੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਰਹੂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਬਾਪੂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਣੇ ਜੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਅੰਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਖੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਜੋੜਦੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਨ ਨਿੱਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਹਾ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ 2 ਜੀਅ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਲਕ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਹੋਊ ਵਿਚਾਰਾ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚਕਲੇ 'ਤੇ ਵੇਲਦੀ ਹੋਈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਹੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਮਰੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਲਾ ਲੱਟਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਲਫੈਂਡ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।